سر ایک سوال ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ اتنا ہاتھ اتنا کھلا نہ رکھو کہ تم بعد میں تنگ ہوتے پھرو. ادھر آ کے بندے کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. ایک تو اسٹریٹ اوے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے تم دے دو, ہاتھ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں, جو تمہارے پاس ہے دے دو, جو ضرورت سے زیادہ دے دو. مگر ایک جگہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اپنا ہاتھ اتنا کھلا بھی نہ کرو کہ بعد میں تم ہاتھ ملتے رہو, یہ بھی ہے. تو اس سے سر مراد یہ آیت سے تھوڑا سا کچھ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. ہاں بالکل آپ نے صحیح بات بیان کی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ میں سے خرچ کرنے کا نہیں کہہ رہا, جو تمہاری ضرورتوں سے اوپر ہے. ضرورتوں والا جو خرچ کر دے گا تو پھر اس کا وہی حال ہوگا, تو بعد میں پچھتاتا پھرے گا کاش میں نے دیا ہوتا. تو اپنی ضرورت کی چیز رکھ کے اوپر جو اضافی آپ کے پاس ہے اس میں چاہے سارا پکڑا دیں, چاہے اس میں بھی کوئی احتیاط کر کے خرچ کر لیں. تو احتیاط کو اللہ تعالیٰ نہیں روک رہے ہیں, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ تمنائیں جو فحشاء والی ہیں, اگر بندہ سارا پکڑا دے ضرورت کو چھوڑ کے بھی, ہاں تو بس اس نے اس حکمت کا خیال نہیں رکھا, لیکن اللہ کا امتحان آ سکتا ہے. حکمت کا خیال نہیں رکھا تو اس کو پلانٹی نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ کا امتحان آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ مدد بھی کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ نا کہ اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا, سارا کچھ اٹھا کے دے دیا. ایک چیز ہے, سوری میں آپ کا ٹائم لیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جب ہے نا آپ آج کے دور کے حساب سے اب بچوں کی جو حساب ہے فیسیں بڑی ہائی ہیں اور سارا کچھ اپنا ایکسپینسز, اب یہ ایک تعلیم کا ہے, مگر اب آپ بچوں کو کم جگہ پہ بھی پڑھا سکتے ہیں, اتنی مہنگی جگہ پہ نہ پڑھائیں. مگر بعض دفعہ آپ کو جو حالات لگ رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار اس کی بہتری کے لیے مجھے اچھی جگہ بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے. تو یہ وہ ہے فضول خرچی ہے کہ ایک آپ نہیں, آپ نے اپنی ضرورت کا تعین دیانتداری سے کیا تو ٹھیک ہے, یہ اب آپ کی ضرورت ہے, اس کو نکال کے اب آپ باقی جو ہوگا اس کا خرچہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ اگر مطمئن ہیں کہ میں نے بچوں کے لیے صحیح فیصلہ کیا تو بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن آپ کا خیال تھا کہ نہیں وہ 5,000 والی فیس میں بھی وہی حاصل ہونا ہے جو 50,000 والی فیس میں حاصل ہونا ہے, تو اب آپ کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے جو آپ نے کیا. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. آپ سوچیں گے کہ میں نے جس اسکول میں بچوں کو داخل کرایا انہی میں داخل ہونا چاہیے تھا, ان کی اسی میں بہتری ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کا دیانتداری سے فیصلہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. سر خالد محمود صاحب کا سوال ہے کہ ہمارے کچھ ہندو دوست ہیں, پچھلے ہفتے انہوں نے دیوالی پر ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجی ہیں. وہ ہم نے لے تو لی ہیں لیکن کھائی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں. دیکھیے جو غیر اللہ کے نام پہ بانٹی جائیں گی وہ چیزیں حرام ہوں گی. لیکن مثال کے طور پر مجھے اب نہیں پتا دیوالی میں کیا کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں بانٹی گئی, بس ہمارے یہاں بسنت کا ایک تہوار ہوتا ہے, تو بسنت میں آپ ہندو کا کھانا کھا لیں مسلمان کا کھانا کھا لیں برابر ہے, سوائے اس کے کہ ذبیحہ کا مسئلہ نہ ہو. اگر اس نے دال پکائی ہوئی ہے, کوئی پکوڑے بنائے ہوئے تو کوئی حرج نہیں اس میں. اگر وہ ذبیحہ خود کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے جب تک کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کریں. اگر وہ ذبیحہ بھی ہمارے مسلمان کی دکان سے لے کر گئے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. تو گوشت تب حرام, کسی کا کھانا تب حرام ہوگا جب وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا یا بانٹا گیا یا اس کو ذبح کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. صرف گوشت میں ہی ہے سر, نہیں ویسے کھا سکتے ہیں آپ جو چیزیں گوشت کے علاوہ. گوشت مثلا کسی ہندو کے گھر کا کھانا اگر برتن وغیرہ پاک صاف جو بھی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس نے غیر اللہ کے نام کا نہ کھلایا ہو, غیر اللہ کے نام پہ بانٹا نہ ہو. سر یہ جو دربار میں غیر اللہ کے نام کا نہیں ملتا, ہاں تو وہ حرام ہوگا. مسلمانوں کا بھی وہ کھانا حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ بانٹا گیا ہے. ہاں جی میں پوچھ رہا جو ہوں کسی تو مسلمانوں میں بھی تو ایشو ہے, حضرت حسین کے نام کا بھی مل رہا ہوتا ہے. بالکل, تو وہ حرام ہو جائے گا. جو آپ کو کسی آستانے پر جا کر بانٹا گیا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا, خواہ وہ داتا صاحب کا ہو, خواہ امام حسین کا ہو, خواہ کسی کا ہو. کسی آستانے پر بانٹا گیا تب حرام ہو جائے گا, کسی غیر اللہ کے نام پر بانٹا گیا تب حرام ہو جائے گا. اس میں جو کھانا پکایا گیا ہے وہ صحیح طریقہ کا ناپاک ہے وہ حرام ہو جائے گا. وہ چوری کا مال ہے تب وہ. سر مگر اس میں ایک لوگ کنفیوژن, اس میں لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ وہ دیتے دادا دربار میں ہی ہیں مگر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کا ہے. ہم دے دربار میں رہیں مگر دے اللہ کے نام کا. قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ وما ذبح علی النصب, جو آستانے پر جا کر ذبح ہوا وہ بھی حرام ہے. نہیں سر, جس طرح عید میلاد النبی ہے نا سر, اس میں دیکھا لوگ پیکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں. میں نے جو سوال کیا تھا میں نے کہا یہ کس کے نام کا ہے, تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نام کا ہے, مگر دیتے وہ نہیں. وہ تو عید میلاد النبی کوئی آستانہ نہیں ہے نا, وہ تو عید کی خوشی میں انہوں نے بانٹا ہے, وہ کھا سکتے ہیں.
کوئی بھی ایسا کھانا جو کسی تہوار میں بانٹا گیا ہے اللہ کی خاطر یا ویسے ہی بانٹا گیا ہے. مثال کے طور پر میں نے بسنت کی مثال اس نے دی نا کہ لوگ کھانے پکاتے تھے ایک دوسرے کے یہاں جاتے تھے, اس میں مذہب زیر بحث ہی نہیں ہے, نہ اللہ نہ غیر اللہ. جیسے ہم ایک دوسرے کے یہاں سیکولر کھانا کہہ لیجئے, وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے اگر وہ دو شرطیں نہ ہوں کہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں, کسی غیر اللہ کے آستانے پر جا کر نہیں پکایا یا بانٹا گیا, یا ذبح کرتے وقت غلط طریقہ اختیار کیا گیا, تو وہ حرام ہو جائے گا. ہاں یہ بھی غیر اللہ کے نام کا کھانا ہے, حرام ہو جائے گا. اور وہ جو سال بعد عام طور پر لوگ برسی وغیرہ اپنے جو فوت شدہ ہوتے ہیں ان کی برسی کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں تقسیم کرتے ہیں. برسی میں غیر اللہ کے نام کا نہیں ہوتا, وہ تو یہ ہے کہ اپنے والد کی وفات کے دن آپ نے کھانا کھلا کے پکا کے بانٹ دیا, تو وہ تو اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے, وہ غیر اللہ کا نہیں ہوتا. لیکن ایک ایونٹ تو وہ بنا لیتے ہیں نا اس کا. نہیں, وہ ایونٹ بنانے سے بدعت ہوئی ہے. بدعت کا کھانا حرام نہیں ہوتا, بدعت کا عمل حرام ہے. بدعت کا کھانا حرام نہیں, مثلا 40ویں کا کھانا حرام نہیں ہے کیونکہ وہ نہ غیر اللہ کا ہے نہ کسی آستانے پر جا کر کیا گیا ہے. 40واں اور کل یہ بدعت ہیں, ان کا کھانا حرام نہیں ہے کیونکہ کھانا اللہ کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے. ہاں اگر وہ کہیں کہ یہ مردے کے نام کا ہے, اب کام خراب ہو جائے گا, تو وہ ایسا نہیں ہے. تو بدعت کا کھانا حرام نہیں ہوتا, بدعت عمل حرام ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. سر یہ جو مزارات پہ کھانا بانٹتے ہیں اور 11ویں وغیرہ کا, تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے نام کا دے رہے ہیں لیکن بزرگوں کو ہم اصال ثواب اس کا کرتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصال ثواب کے لیے بانٹے جانے والا کھانا حرام نہیں ہوا, صرف یہ سوال ہے کہ اصال ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا. کھانا حرام نہیں ہوا کیونکہ وہ کھانا اللہ کے نام پہ بانٹ رہے ہیں, اللہ کو راضی ثواب تو کرنے. میرے خیال سے نہیں ہوگا سر بندے کی. ہاں اصال ثواب اس طرح کرتوتوں کی سے. ویسا ہی ہے اصال ثواب. جی ہاں, تو اصال ثواب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 3 شرطیں ہیں. ایک عمل کرنے والے کو ثواب تب ہوگا جب وہ 3 شرطیں پوری کرے گا. اس کی نیت ٹھیک ہوگی, عمل تقوی کے ساتھ کرے گا, ٹھیک ہے جی. اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا, جیسے ابھی ہم نے انفاق کے اوپر قرآن کے درس میں بات کی. دوسرا یہ کہ اس نے تقوی کے ساتھ کیا ہوگا, کہ ایسا نہیں کہ اس نے بس گیا ٹکرے ماری نماز پڑھ کے آ گیا, تو پوری عمل اچھے طریقے سے کیا ہوگا تب ثواب ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے وہ عمل صحیح طریقے سے کیا ہوگا. اگر عمل صحیح طریقے سے, جیسے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھٹیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر, کیا تو تقوی کے ساتھ لیکن اٹھا کے بوسیدہ چیز دے دی, تو اب یہ تینوں چیزیں پوری ہوں گی تب اصال ثواب ہوگا. معافی چاہتا ہوں, تیسری چیز صحیح ہے, صحیح اب میں نے کوشش کی اس کے لیے, میں نے عمل کیا ہے, یہ لازمی ہے. تو اب دیکھیے پہلی چیز ہے نیت, دوسرا تقوی, تیسری چیز میری کوشش. یہ 3 چیزیں عمل میں شامل ہوں گی تو میرا عمل قبول ہوگا. تو اب مثال لے لیجیے, میں نے نیت تو کر لی کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے دادا جان کو ثواب پہنچاؤں گا, نیت میری ہے. دادا جان کی نیت تھی نہیں, تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ فرض کر لیجیے دادا جان نے نیت کی تھی کہ ساجد جب ساجد وہ مجھے کہہ کر فوت ہوئے کہ ساجد تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا کرو تو میرے لیے بھی خرچ کر دیا کرو. نیت ہو گئی. کیا ان کا تقوی شامل ہے جب میں خرچ کر رہا ہوں؟ نہیں. اور ان کی کوشش شامل ہے؟ نہیں. ہاں اب وہ ایک چیز ان کو رہ جاتی کہ انہوں نے میری تعلیم تربیت کی, تو اس میں ان کی نیت بھی شامل ہو گئی کہ میری تربیت اس لیے کر رہے ہیں کہ ساجد اچھا انسان بنے, اور انہوں نے میری تربیت کی, عمل کوشش بھی کی, تقوی کے ساتھ کی. تو اب میری تربیت کرنے کا ان کو اجر ملتا رہے گا جب تک میں نیکی پر قائم رہوں گا, کیونکہ اس میں ان کی تینوں چیزیں شامل ہیں. تو قرآن نے اس کو بیان کیا تینوں مکان. نیت یہاں زیر بحث آئی ہے آج جو ہم نے انفاق کا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا گوشت اور بوٹیاں اللہ کو نہیں پہنچتی, خون اور بوٹیاں اللہ کو نہیں پہنچتی. ینالہ التقوی, تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تقوی پر ثواب ملتا ہے. اور تیسرے اصول بیان کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو یہ 3 چیزیں شرط لازم ہیں کہ آپ کے عمل کو آپ کو ثواب دینے کے لیے, جو کرنے والا ہے. تو جو کرنے والا ہی نہیں ہے اس کو کیسے ثواب دے گا؟ تو صرف ایک ہی بات ہے جس کا ثواب ملتا رہے گا کہ میرے والد نے مجھے نمازی بنایا, تو انہوں نے نیت کی کہ میرا بیٹا, اللہ کی خاطر میں نیت کرتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نمازی بنے. انہوں نے مجھے نمازی بنایا, کوشش بھی شامل ہوگی, تقوی, اور جب تک میں نماز پڑھتا رہوں گا ثواب پہنچتا رہے گا. انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنایا. صحیح ہے, تو پھر وہ تبلیغیوں والا کام ہو گیا نا.
तबलीग कहते हैं नमाज पढ़ जब तक वो पढ़ता रहेगा मुझे भी सवाब पहुँचता रहेगा, वो तबलीगी यही तो काम कर रहा है। नहीं वो एक असूल को बिगाड़ देना भी होता है, लेकिन ये बात ठीक है कि अगर किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द की तरबियत की है तो उसकी तरबियत का सवाब होता रहेगा। नहीं सर, जिस तरह वो चक्कर तबलीगी जमात वाले लगा रहे होते हैं, मैंने जो देखा है उनको, वो यही कर रहे थे। वो जो भी कहते हैं नमाज पढ़े कर अजर आपको मिलता रहेगा। हाँ ये बात ठीक है कि उनके सिखाने से अगर किसी ने नमाज सीखी है, कहने से कुछ नहीं होता, उन्होंने सिखाया है, तरबियत की है, उनको आदत मुश्किलें दूर की हैं, तो ज़रूर सवाब होता रहेगा सिखाने का अमल का, ना कि नमाज़ों का। उस सिखाने के अमल का सवाब होता रहेगा। जब भी वो नमाज़ पढ़ेगा तो उनको सिखाने का सवाब पहुँचता रहेगा। और जो लोग स्पेशली 2 नफल पढ़ लेते हैं कि नफल पढ़ के उसका अजर, वो मैंने बताया ना कि 3 शर्तें पूरी नहीं होती। जिस अमल में ये 3 शर्तें, मेरा अपना अमल है, वो मुझे उसका सवाब नहीं पहुँचेगा अगर तीनों शर्तें पूरी नहीं होती। मैंने तो सर ये उम्र देखे ना, इसलिए मैं तो इसलिए कहूँ ये जी सी कन्फ्यूजन हमारे माशरे में बढ़ाई हुई है। एक खातून थी हमारे उम्र से, हार्ट की बेचारी मरीज़ थी, वो अपनी सारे ससुराल का उम्र कर रही थी, अपना भी कर लिया था, कहती हैं उसका रह गया उसका रह गया। मैंने कहा बीमार हैं मरीज़ हैं तो मेरे ख्याल से ये सवाब भी आपको नहीं पहुँच रहा जिसका ये जिनके लिए कर रही अब हैं। बस उनको इन्फाक का सवाब जो उन्होंने खर्च किया है हज कराने के लिए, उसका सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं नफाक की बात नहीं कह रहा, वो अपने रिश्तेदारों का वो कर रही थी, खातून की मैं बात कर रहा हूँ। खुद कर रही थी, वो उन्होंने कहा भी नहीं किया, वो उन सबका उम्र कर रही थी साहब। हाँ उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा। वही मैंने बात की, मैंने कहा उनको तो कोई नहीं मिलेगा, आप बिला वजह बीमार भी हैं। अभी हमारी कन्फ्यूजन माशरे में डाली हुई है। जी हाँ, इसारे एक सवाब। नमाज पढ़े तो कहते हैं कि 3 माह की जो उम्रे की जो नमाजें हैं वो 1 लाख के बराबर है। तो वहाँ पे हमने तो पढ़ी, मैंने कहा हमारी तो पूरी हो गई, मतलब 1 लाख अगर तो मैं कैलकुलेशन कर ली तो मैंने कहा हमारी तो अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं। ये भी गलत फहमी है, जो नमाज़ें आज आप पे फ़र्ज़ हैं वो अदा नहीं हो सकती किसी भी टाइम से, ये भी गलत बातें फैला दी जाती हैं। तो मैं अगर आज की नमाज़ मुझे पर फ़र्ज़, अभी मगरिब हमने पढ़ी है तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ थी, मैंने छोड़ी है तो गुनाहगार हो गया हूँ, तो गुनाहगारी का क्या करेंगे? कज़ा पढ़ सकते हैं कि रह गई किसी वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन एक मैं जब नमाज़ छोड़ता हूँ तो गुनाहगार होता हूँ। मेरे उम्रा करने से 3 लाख या 4 लाख नमाज़ों का सवाब हो जाए, लेकिन आज की नमाज का क्या करूँगा जो भी फ़र्ज़ हुई है मेरे ऊपर। सर वेस्ट में हम देखते हैं कि मैकडोनल्ड्स और KFC वगैरह, वहाँ पे जो चिकन मिलता है तो वो इस तरह जैसे हम मुसलमान ज़िबा करते हैं, हमारा एक तरीका है, तो उस तरह से तो वो नहीं करते। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल शॉक्स के ज़रिए यानी मशीन के ज़रिए एक ही दफ़ा ज़िबा कर देते हैं सबको। तो ये खाना हलाल होगा या नहीं? ज़ाहिर है कि ज़बीहा का तरीका सही इख्तियार नहीं किया गया तो हराम हो जाएगा। सर जो अहले किताब का ज़बीहा हलाल करार दिया गया है तो वो क्या मुसलमानों के तरीके से ज़िबा करते हैं? जो अहले किताब में से अब सिर्फ यहूद ही उस तरीके से ज़िबा करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो उस तरीके से ज़िबा नहीं करते। नसारा करते थे, जो अरबों के यहाँ नसारा थे वो करते थे, लेकिन बाकी जो क्रिश्चियन हैं इस वक्त, वेस्ट के क्रिश्चियंस हैं ख़ास तौर से, वो तो सही तरीके से ज़िबा नहीं करते हैं। तो इसलिए उनका खाना, इसी वजह से उनके मैकडोनल्ड पे खाना नहीं खाया जाता, लेकिन यहूदी मैकडोनल्ड पे जाके खा सकते हैं। वो वैसे आप आजकल मना कर रखा है। तो यहूदियों का खाना ज़बीहा हलाल है क्योंकि वो अल्लाह का नाम लेकर सही तरीके से ज़िबा करते हैं, बल्कि उनके यहाँ हमसे ज़्यादा एहतियात, क्योंकि वो चर्बी भी हराम समझते हैं और खून भी हराम समझते हैं। तो खून निकालने में भी मुबालगा करते हैं, जानवर के अंदर से पानी डाल डाल के उसका खून निकालते हैं, और चर्बी उतार उतार के भी मुबालगा करते हैं। तो उनका गोश्त तो बिल्कुल ही ताहिर मुताहिर होता है, हमसे भी ज़्यादा, तो खाया जा सकता है। अलबत्ता ये अलग बात है कि इस वक्त हमारी दुश्मनी है उनके साथ। सर ये चिकन का हुक्म भी उसी जो जी, बड़े जानवर जो भी सुर्ख खून वाले जानवर हैं उनका हुक्म एक। शबाना अंसारी साहिबा का सवाल है कि कुछ लोग गरीबों की मदद के नाम पे उन्हें जहेज़ का सामान लेके देते हैं, लेकिन उसमें वो बाद ऐसी चीज़ें भी ला के देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो क्या ये फजूल खर्ची में नहीं आएगा? और क्या ये जहेज़ जो कि वैसे ही वो कह रही हैं कि नाजायज़ है, तो उसमें लोगों की मदद करने के लिए देना, तो ये किस ज़ुमरे में आता है? बिल्कुल सही बात है। जहेज़ में बाद ऐसी चीज़ें सिर्फ शान और शौकत के लिए बढ़ा दी जाती हैं जिनकी वाकई ज़रूरत नहीं होती, तो वो रवाज ख़त्म करना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन जिन इलाकों में ये मजबूरी होती है वहाँ फिर फजूल खर्ची नहीं रहेगी, मजबूरी है। जहाँ शादी में ये चीज़ें मांगी जाती हैं, मसलन एक ससुराल वालों ने लिस्ट बना कर दे दी है, तो बेटी को ज़िंदगी को खुश रखने के लिए देना पड़ गया बाप को, तो ये मजबूरी है। फजूल खर्ची कैसे है? फजूल खर्ची तभी होगी कि आपने शान और शौकत बढ़ाने के लिए, ना उनकी तरफ से मुतालबा था, ना ज़रूरत थी,
آپ نے چیزیں ہیں تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی. وہ اپنی چیزیں بھی لیں, کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ اپنے گھر میں لے رکھی ہے تو وہ فضول خرچی ہے, اس میں کیا شبہ. سر جہیز خود یعنی بذات خود ایک جائز چیز ہے؟ نہیں ناجائز چیز ہے, لیکن مجبوری میں نے بتایا نا, جہیز کوئی چیز نہیں ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. ظلم ہے لڑکی والوں کے اوپر, لیکن یہ کہ جن علاقوں میں ابھی مجبوری ہے تو وہاں بیچارے لوگ مجبور ہیں. یا تو ہے نا کہ پورا علاقہ مل کر فیصلہ کرے کہ ہم آج سے پورے گاؤں میں جہیز نہیں لیں گے, اور کوئی آدمی اپنی بہو کو جہیز کی وجہ سے تنگ نہ کرے. شہروں میں کافی بہتر حالات ہیں, لیکن بعض علاقے ایسے ہیں. سر السلام علیکم. مگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں, میں نے کچھ پیرنٹس کو دیکھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری ایک بیٹی ہے, ہم وی آر کمفرٹیبل, ہم دینا چاہتے ہیں ایز اے گفٹ. مطلب میں نے یہ بھی کنڈیشنز دیکھے ہیں حالات کے, لڑکے والے کہتے ہیں کہ نہیں, مطلب ویل آف فیملیز ہوتی ہیں اینڈ دے نو کہ یار کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے تو ہمیں نہیں ضرورت. بٹ فیملی جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے, ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. تو اس کنڈیشنز میں تو ٹھیک ہوگا کہ وہ اپنی خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں ایز اے گفٹ ٹو لائک دیئر ڈاٹر. ہاں جی ضرور دیں, لیکن وہ چیزیں پھر نہ دیں جو فضول ہوتی ہیں, ایسی بڑی بڑی ضائع جانی گھر میں, وہ نہ دیں. اچھی چیزیں دے دیں, رقم کی صورت میں دے دیں تو ضرور دیں بیٹی کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جہیز نہیں پھر رہے گا, وہ تو اصل میں آپ نے ایک اپنی بیٹی کو کچھ تحفے میں دے دیا ہے, تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. جہیز بحیثیت جہیز غلط بات ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ ہوگا اس کا, لیکن بہرحال ہمارے ہاں رواج ہے یہاں ہندوستان پاکستان کا, تو یہ غلط رواج ہے, ظالمانہ رواج ہے, اس کا ظلم ختم ہونا چاہیے. لیکن تحفتاً جو دیتا ہے بس اس میں فضول خرچی کو دیکھ لیں, باقی ٹھیک ہے دے سکتے ہیں. بیٹیوں کو دیا ہے, میں نے خود اپنی بیٹی کو دیا ہے, کچھ نہ دیا, پورا جہیز نہیں کہنا چاہیے, جو کچھ دیا سو دیا, تو وہ بس تحفتاً نہیں دیا, وہ جہیز کا نام مطالبہ تھا ادھر سے, نہ ہم نے دیا, اس طرح سے دیا. سر ایک شخص نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ اگر تم میری مرضی سے شادی کر لیتے ہو تو میں فلاں گھر تمہارے نام کر دوں گا. تو بیٹے نے باپ کی بات مان لی اور ان کی مرضی سے شادی کر لی. لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد باپ نے وہ گھر واپسی کا مطالبہ کر دیا کہ اب مجھے یہ واپس چاہیے, اور نہ واپس کرنے پہ وہ طرح طرح سے اپنے بیٹے اور بہو کو تنگ کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس بیٹے کے لیے پھر کیا حکم ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے یا نہ کرے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہوگا؟ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ والد صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے, لیکن بیٹا اگر فرما بردار ہے تو دے دیں. پہلی میری جواب یہی ہوگا. لیکن وہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے, لیکن والد کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ان کی بات پوری کر دیں, انہی کا تھا, ان کو واپس کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ساتھ اپنی طرف سے فضل کر دے گا. سر دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ گاندھی صاحب تو کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن اقوام ہے وہی یاجوج ماجوج ہیں, تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح کے ایک پوتے کا نام یاجوج ماجوج ہے. انگلش میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے گاگ میں گاگ, اور عربی میں یاجوج ماجوج. تو یہ ان کے پوتے ہیں. ان کے یاجوج ماجوج کے پوتے جو ہیں, ان کے جو بچے ہیں آگے, انہوں نے جاپان, طبالسک, روس, جو آج کل رشیا ہے, یہ اور یہ علاقے آباد کیے ہیں, جو وائٹ ریسز اور یلو ریسز کے علاقے ہیں. تو اس تاریخی مواد سے تو یہی لگتا ہے کہ گاندھی صاحب کی بات ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں, صرف گاندھی صاحب نہیں کہتے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ قوم ہے ایک جو حضرت نوح کے پوتے یاجوج ماجوج کی اولاد ہے. یہ ان سارے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. وائٹ ریسز اور یلو ریسز یہ انہی میں سے ہیں. جو سانولے ہیں وہ زیادہ تر سامی نسلوں سے ہیں, یا یاجوج ماجوج اور حام کی اولاد میں سے مل کر جو شادیاں باہم بھی ہوتی رہی ہیں. تو مجھے اس سے تو اختلاف ہے. جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صرف پوری دنیا میں اس وقت حضرت نوح کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے, یہ قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف ہے یہ بات. لیکن اس بات میں سچائی ضرور موجود ہے کہ یاجوج ماجوج بہرحال انسان ہیں, کچھ مخلوقات نہیں ہیں خاص طرح کی جو ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے. اور یہ لگتا یہی ہے کہ ترکوں سے ان کی طرف دنیا کی حکومت چلی گئی تھی. ترک خود ان کی یاجوج ماجوج ہی ہیں, لیکن چونکہ وہ اسلام لے آئے تو اب وہ ان نسلوں میں شریک نہیں ہوتے.
تو جب ترکوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت دی ہے تو سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی طرف سفر شروع ہو گیا تھا. اب ان کے ہاں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر کرسچن ہیں, اور چینی جاپانی جو ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, وہ صرف گوتم بدھ کے فلسفے پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. تو اس میں نہ خدا ہے نہ آخرت اس طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے ہاں ہے. تو اس وجہ سے اب جو اصل یاجوج ماجوج ہیں میرے خیال میں وہ چینی ہیں, اور اب چینیوں کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. تو اصل میں ہم یاجوج ماجوج کے عروج کے زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس میں پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو فسادات ہونے ہیں یاجوج ماجوج کی طرف سے وہ اب شروع ہوں. یاجوج ماجوج کے لفظ کو بھی ذرا دھیان دینا چاہیے. یاجوج ماجوج کے لفظ میں موج کے معنی پائے جاتے ہیں, ویوز کے, ٹھیک ہے. اور جو حدیثوں میں آتا ہے ان کے زمانے میں دجال وغیرہ جو نکل رہے ہیں وہ بھی یاجوج ماجوج کے زمانے میں نکل رہے ہیں. تو دجال وغیرہ کی سواری کا ذکر آتا ہے کہ وہ 5000 میل کا اس کا ایک قدم ہوگا. تو کیا وہ موج نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے من کل حدب ینسلون, وہ ہر گھاٹی سے اتر پڑیں گے. تو اب آپ کے بیڈ روم تک تو وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ چینی جاپانی اور مغربی اقوام, لیکن مغربی اقوام چونکہ کرسچن ہو چکی ہیں تو وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو غیر مذہبی قومیں کر سکتی ہیں. وہ اب چائنا کرے گا, تو تیار رہیں. چائنا آپ کے سرحدوں پہ کھڑا ہے. نہیں تو یہ سر قیامت کی نشانی ہے. جی یہ قیامت کی نشانی, مطلب یہ اب آخری دور شروع ہو گیا ایسے لگتا ہے. سر اب یہ کتنا ہے ان کے پاس ٹائم ہے, 1000 سال ہیں, 2000 سال ہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بارہ سر یہ جو دوسری بات آپ نے بتائی ہے کہ وہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں, تو اس طرح ہم بھی ان کے بیڈ روم تک پہنچے ہوئے ہیں. ابھی آپ درس دے رہے ہیں تو امریکہ تک جا رہے ہیں, تو کیا اس طرح ہم پر بھی اطلاق ہو جائے گا کہ ہم یاجوج ماجوج ہیں؟ ان یاجوج ماجوج کی وجہ سے ہم پہنچے ہیں. یہ موبائل, یہ کمپیوٹر, یہ کیمرہ ان کا ہے, آپ کا نہیں ہے. نہیں سر تو انگریزوں کا ہے یہ چینی جاپانیوں کا تو نہیں. میں نے بتایا نا کہ ترکوں سے یورپ گیا ہے دنیا کا اقتدار, اب ادھر سے چائنا جا رہا ہے. تو ترکوں نے آغاز, ترک پہلی قوم ہے جن کو اقتدار ملا ہے یاجوج ماجوج میں. تو ترک بھی یورپی ہیں, انہی کی اولاد ہیں. پھر اس کے بعد یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, یہ لوگ جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں. پھر چینی ہیں. آپ چینی اور جاپانی دونوں کو کہہ رہے ہیں یا خالی چینی کی بات کر رہے ہیں؟ چینی, جاپانی, کورینز, گورے, یہ سارے یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں, پیلے اور وائٹ. سر خالد محمود صاحب کا سوال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں, تو میری عام طور پہ یہ عادت ہے کہ میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں نماز پہلے. تو کہتے ہیں میں ظہر کے وقت اگر جاتا ہوں تو جماعت میں 5 منٹ رہتے ہیں, تو میں 2 رکعت پڑھوں یا 4 پڑھوں سنت؟ میرا خیال ہے 4 پڑھی ہے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اہمیت حاصل ہے, اس کو ترجیح حاصل ہے. تو آپ 4 پڑھ لیجئے, اس کے بعد ٹائم ہو تو 2 پڑھ لیجئے, ورنہ نماز پڑھ لیں. تو آپ کا جو اپنا عادت ہے وہ اس کی اہمیت کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مقابلے میں. تو آپ کو دوہرا ثواب ہو جائے گا سنتیں پڑھنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ عمل کرنے کا. جی جو ہم 5 وقت جو ہم پہ نماز فرض ہے, تو اس کے ساتھ ہم کچھ مزید رکعات بھی پڑھتے ہیں, تو ان میں سے بعض کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی یعنی کہ تقسیم کی جاتی ہے. تو اس بارے میں جو ہم سنتے ہیں اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا, یا کوئی شخص اگر کبھی بھی نہیں پڑھتا کوئی سنت, یعنی وہ صرف فرض ہی پڑھتا ہے ہمیشہ سے, اس کی یہی روٹین ہے, تو کیا وہ گناہ گار ہوگا اس کے لیے؟ نہیں, جو صرف فرض پڑھتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے انشاءاللہ, اللہ نے خیر کیا. البتہ یہ میرے استاد کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے غامدی صاحب کا کہ جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ بڑی نیکی سے محروم ہے, لیکن گناہ گار نہیں ہے, اس نے اپنے فرض پورا کر دیا ہے. البتہ یہ انبیاء کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرضوں پر کفایت نہیں کرتے, وہ آگے پیچھے کچھ نفل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ نفل میں اگر فرض میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے. یا یہ آدمی کو اچھا نہیں لگتا نا کہ آدمی جائے, مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرض لیا اور میں قرض دینے جا رہا ہوں واپس آپ کو, تو بس قرض پکڑا کے آ گیا, نہ کوئی چائے پوچھی نہ پانی پوچھا, تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ پہلے کر لیتے ہیں, کچھ بعد میں کر لیتے ہیں. تو تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے, ادب آداب کی چیز ہے, فرض نہیں ہے. فرض ہوتی تو گناہ ہوتا, لیکن ادب آداب جو اپنانا چاہتا ہے تو وہ اچھی بات ہے, جتنے اپنا لے اتنا اچھا. سر اس کے ساتھ جو وطر ہے کیا
वो भी छोड़ सकते हैं? वितर जो है वो पहले मैं एक बात, पिछली बात फिर वितर की तरफ आता हूँ कि जो अदब आदाब ये चीज़ें जो होती हैं, इसको याद रखना चाहिए कि ये आपका जो मुतालबा है खुदा ताला का, वो अगर आपने पूरा कर दिया तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह की बात नहीं है। और जो नफल वगैरह पढ़ के ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज़्यादा बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। वो जो फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं वो कोई छोटा काम कर रहे हैं, बिलाशुबा आपको अजर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो भी आदमी ठीक है जिसने फ़र्ज़ पढ़ के अदा कर दिया। अब रह गया वितरों का मसला, तो वितरों के अंदर ये वाज़ेह रहना चाहिए कि हाँ, वो उसमें भी सुन्नत मुअक्कदा वगैरह की बात थी। और यहाँ वितर अहनाफ ने एक तकसीम की है, हनफी उलमा ने, उनके मुताबिक एक फ़र्ज़ हैं, फिर सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, फिर नफल हैं। ये उन्होंने तकसीम की है। और फ़र्ज़ और सुन्नत मुअक्कदा के बीच में एक वाजिब भी है। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा और फिर नफल। ये जो तकसीम है ये फ़ुक़हा, अहनाफ फ़ुक़हा की है, बाकी किसी की नहीं है। शवाफ़े के यहाँ दो ही तकसीमें हैं, फ़र्ज़ और नफल। अब अगर हम हनफी तरीक़ा फ़िक्र के मुताबिक देखते हैं तो वितर वाजिब है, वाजिब को छोड़ने से उनके यहाँ गुनाह होता है। और अगर शवाफ़े के एतबार से देखें तो वो नफल है, या तीनों बाकी आइमा के मुताबिक देखें तो वो नफल है और उनके छोड़ने का गुनाह नहीं है। ठीक है। वजह क्या है इस फ़र्क की? वजह यह है कि अहनाफ ने यह असूल बनाया कि जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़बत इख्तियार करेंगे, हमेशा पढ़ेंगे, वो हमारे लिए या वाजिब हो जाएगा या मुअक्कदा हो जाएगा। मुअक्कदा उस सूरत में होगा कि कुछ आने में भी, यानी रवायत में भी मसला है, और अगर रवायत कतई आ रही है, तवातुर से आ रही है और मुआज़बत भी है तो वो वाजिब हो जाएगा। तो अब ये जो उनका असूल था, इस वजह से फिर उन्होंने वाजिब करार दे दिया। तो दीन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक नफल है और एक फ़र्ज़। आम बाकी आइमा के नज़दीक वितर जो हैं वो नवाफिल में शामिल होते हैं, वो पढ़ने लाजम नहीं है। अहनाफ के नज़दीक लाजिम है, लेकिन मेरे ख़्याल में जिसको तौफ़ीक हो वो पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि कुरान मजीद की जो तरगीब है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुज़म्मल में कि आप को मैं जानता हूँ आप पढ़ते हैं और आपके साथ एक जमात भी पढ़ती है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं इनको वो वाला फ़र्ज़ जो आपके ऊपर किया था वो कर दूँ, लेकिन जो मुयस्सर पढ़ लें तो ठीक है। तो उसमें अल्लाह ताला भी तरगीब दे रहे हैं, तो एक अच्छा पसंदीदा अमल है, ज़रूर करें। अलबत्ता अहनाफ ने तरीका इख्तियार कर रखा है कि वो इशा के साथ वितर पढ़ लेते हैं, तो ठीक है, पढ़ते हैं। सर अब यही मौजू चल रहा है, तो तरावी के मतलब भी कुछ बता दें। लोग कहते हैं कि अगर तरावी ना पढ़ी जाए तो अगले दिन रोज़ा नहीं होता, तो यानी फिर तो ये भी फ़र्ज़ ही होगी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। जी, बस रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो अगला दिन होता है उसमें रोज़ा नहीं होता, बाकी तो रमज़ान के 30 दिन रोज़ा होता है। देखिए भाई, मेरी बात यह है कि तरावी का कोई ताल्लुक़ रोज़ों से नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं। हज़रत आयशा से पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपकी रमज़ान और गैर रमज़ान में नमाज़ों में कोई फ़र्क नहीं आता था, क्योंकि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ थी, और फ़र्ज़ थी तो आप सारा साल पढ़ते थे, तो लेकिन पढ़ते थे तहज्जुद के टाइम पे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब रमज़ान आए और आदमी कुरान पढ़े तो शौक़ होता है, हमें भी होता है कि कुरान पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में। तो इस वजह से तरावी का एक सिलसिला शुरू हुआ हज़रत उमर के ज़माने में, या सहाबा के ज़माने में कह लीजिए, हज़रत उमर का ज़माना ज़रा बाद में है। तो वो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया अपने अपने तरीके से। कोई तहज्जुद के वक्त पढ़ते थे, कोई इशा के बाद पढ़ते थे, क्योंकि कुरान मजीद जो टाइम बताया वो रात का टाइम है, अक़िमिल लैल, रात को खड़े होना है, जब चाहें रात के किसी टाइम पर भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो सहाबा ये करते थे कि कुछ सोने से पहले पढ़ लेते थे, कुछ तहज्जुद के टाइम पे पढ़ते थे। तो तहज्जुद के टाइम पे पढ़ने में ज़रा तंगी होती थी, लोगों ने, ज़्यादा लोग इशा के बाद पढ़ लेते थे। अब वो जब हज़रत उमर का ज़माना आया है, तो हज़रत उमर ने देखा कि कुछ लोग टोलियों में पढ़ रहे हैं और मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कह रहा है, तो उन्होंने एक इमाम मुकर्रर कर दिया उबई बिन काब को कि आप पढ़ाया करें। तो एक बाजमात तरावी होने लग गई, ये उसका आगाज़ है। तो इसका रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप रमज़ान में सिर्फ शौक़ होता है लोगों को इबादत का, तो ठीक है। सर
सुन्नत और उसवा हसना में क्या फर्क? उसवा हसना, अरबी ज़ुबान में उसवा हसना का मतलब है कि वो अमल जिसको देखकर आपके अंदर हौसला पैदा हो, आपके अंदर वही करने का जज्बा पैदा हो, इसका सिर्फ इतना मतलब था। और लेकिन शरीयत में उसका कोई पहलू नहीं था कि मसलन अल्लाह ताला ने सहाबा को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर उसवा है कि उन्होंने कैसे हिजरत की, अपने बाप को कैसे छोड़ा, अपने इलाके को कैसे छोड़ा, तो उसमें उसवा है। यानी तुम भी वही हौसला करो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हौसला किया था। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसवे का मतलब नमूना तर्जुमा कर दिया गया और हमने फिर नमूने के तौर पर नहीं, मॉडल के तौर पर उसको इख्तियार कर लिया। हालांकि मॉडल नहीं है उसका मतलब, हौसला बढ़ाने वाली कोई चीज़। मसलन मैं आपसे कहूँगा भाई फ़लस्तीन के लोगों से देखो, तुम बुज़दिल बने हो, देखो किस तरह बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको उसवा बना रहा हूँ बहादुरी के लिए। तो ये होता है उसवा। अब जो सुन्नत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन का वो हिस्सा है जो कुरान के अलावा हमें दिया गया है। सुन्नत का मतलब वो है। और सुन्नत के कई मानी है। फिर सुन्नत बिदअत का भी उलट है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मानी में भी आता है और सुन्नत माख़ज़ दीन के मानी में भी आता है। फ़िक्र फ़राही में जब ये लफ्ज़ बोला जाता है और उसूल फ़िक़्ह में जब ये लफ्ज़ बोला जाता है, जो हनाफ की हों, शवाफ़ी की, मालिकियों के, उसूल फ़िक़्ह में जब ये लफ्ज़ बोला जाएगा तो उसका मतलब माख़ज़ दीन होता है। कुरान के अलावा जो दीन है उसको हम सुन्नत कहते हैं। सर शुमाइला साहिबा का सवाल है कि मेरा फाइवर पर अकाउंट है, ये एक इसराइली वेबसाइट है, तो वो कहती हैं कि मैं ये इस्तेमाल करूं या इसको छोड़ दूं। देखिए मैं अपना असूली मौक़िफ़ पहले भी बयान कर चुका हूँ कि अगर इनको हम बहैसियत उम्मत इख्तियार करते हैं इन चीज़ों को तो बहुत फ़ायदेमंद है। अलबत्ता आपका कोई रोज़गार वाबस्ता है किसी चीज़ से तो आहिस्ता आहिस्ता आप निकल जाएं तो ये भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर निकल जाएं। लेकिन ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए कि जो लोगों के लिए मसाइब का बायस बने। मैं ऐसा फतवा नहीं दे सकता, आपके ऊपर है। मेरा दिल यही चाहता है कि सारे दुनिया यहूदियों को, या बल्कि मेरा दिल ये चाहता है कि हम पाकिस्तानी मसनूआत को इस्तेमाल करें, अपने मुल्क को क्राइसिस से निकालें। सिर्फ इसराइल क्या, जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उसकी चीज़ें हम क्यों इस्तेमाल करें। हमें अपने ही चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए और अपना पैसा बाहर जाने से बचाना चाहिए। मेरी तमन्ना तो ये है। ये कोई शरई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। अलबत्ता अगर इस वक्त एक शऊर बेदार हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, आप जाना चाहें। मैं फतवा नहीं दे सकता, ये आपका और आपका मामला है। आप अपने हालात देखें कि आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा उसके नतीजे में। कितना नुकसान होगा बर्दाश्त कर सकती हैं तो ठीक है, निकाल लें। मैं खुद कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ ये कहूँगा कि पूरी उम्मत अगर ये सोच के करे तो ये मौसर होगा, वरना मेरे आपके 2-4 लोगों के करने से कुछ नहीं होगा। हाँ अलबत्ता मैं ये देख रहा हूँ कि कोई महीने 1.5 महीने से जो ये मूवमेंट चल रही है आहिस्ता आहिस्ता इसका असर बढ़ रहा है। अब मैंने बाद बच्चों को भी ये बातें करते देखा है, तो ये अच्छी बात है। अगर ये बहाव चलता रहता है तो हो सकता है कि हम इस काबिल हो जाएं कि पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए हम इस तरह की चीज़ों से निकल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कोई फतवे की बात नहीं है, ये आपका अपना फ़ैसला है। सर एक मुसलमान रियासत अपने मुसलमान शहरियों से क्या जबरन नमाज़ पढ़वा सकती है? जबरन नमाज नहीं पढ़ा सकती, लेकिन जबरन उनको मुसलमान और गैर मुसलमान शहरी की फ़हरिस्त में डाल सकती है। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, ज़कात नहीं देगा, वो गैर मुस्लिम शहरी समझा जा सकता है। बस इतना कर सकती है। सर ये पता कैसे चलेगा कौन नमाज़ पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता? वो जो भी आप निज़ाम बनाए, अमूमी तौर पे आप महल्ले वाले से पूछेंगे, जैसे पुलिस का सर्टिफिकेट होता है कि नमाजी है तो ठीक है। हाजिरी लगाना ज़रूरी नहीं है, कोई कैमरे लगाना ज़रूरी नहीं है। बस जो अमूमी तौर पे लोग जानते होते हैं ये नमाजी है, ये नमाज नहीं है, तो बस। सर इस तरह तो हमारे यहाँ अक्सरियत गैर नमाजी है। हाँ तो जब ये पाबंदी लगेगी पढ़ना शुरू कर देंगे। सर जुमे के बारे में जो गांधी साहब का मौक़िफ़ है कि ये रियासत पढ़ाएगी, तो हमारे यहाँ तो रियासत नहीं पढ़ाती, यानी उलमा अपने तौर पे ही जुमा पढ़ाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जुमा पढ़ना चाहिए या ज़ोर की नमाज अदा कर लें? देखिए हिंदुस्तान में जो जुमे की तारीख़ है उसने मसला पैदा किया है। बाकी सारी मुस्लिम दुनिया में जुमे का तसव्वुर ख़राब नहीं हुआ, ठीक रहा। और जुमा रियासती पढ़ाती है तमाम रियासतों में।
मलेशिया हो, सऊदी अरब हो, मिस्र हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पर जुम्मा हुकूमत ही पढ़ाती है। और हुकूमत जुम्मे की छुट्टी भी कर सकती है कि मसला आज जुम्मा नहीं होगा, कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत उस्मान ने भी अपने ज़माने में एक जुम्मा, ख़ास तौर से ईद के दिन ये अब जो जुम्मा होता था वो जामे मस्जिद में होता है, तो अब मस्जिद नबवी में जुम्मा होना है। ऐसा नहीं कि हर महल्ले में मस्जिद ऐसे पाकिस्तान में है तो हर महल्ले में जुम्मा हो रहा है, ऐसा नहीं था। तो बाज़ लोगों को सुबह निकलेंगे जुम्मा पढ़ने के लिए, मतलब 9-10 बजे निकले, कोई 1-1:30 बजे जुम्मा पढ़ा और जाके असर घर जाके पढ़नी है, तो उनकी तो ईद गई। सुबह ईद पढ़ने के लिए इतना लंबा सफ़र करके आए, दोपहर को जुम्मे के लिए आएंगे, तो फिर ऐलान कर दिया जाता था कि आज जुम्मे की पाबंदी नहीं है, आप लोग अपने अपने घरों में ज़ोहर पढ़ लीजिए। ये 2 दफ़ा, एक नबी साहब ने किया, एक दफ़ा तो उस्मान ने किया। तो क्योंकि हुकूमत पर करारी है तो ये जुम्मा मौकूफ़ किया जा सकता है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगी, फ़र्ज़ अदा हो गया। तो जुम्मा हुकूमत ही करती थी, सारे मुल्कों में ऐसा ही है। पाकिस्तानियों ने ये तरीका इख्तियार किया औरंगज़ेब के बाद कि औरंगज़ेब साहब ने, अल्लाह ताला उनके गरीक़ रहमत करे, उन्होंने जुम्मे मस्जिद को प्राइवेटाइज़ कर दिया था। उनके चूँकि वो जंग में रहे, बहुत मुसलसल बगावतें उनके ज़माने में बहुत हुई हैं, तो बगावतों को कुचलने में ख़जाना बहुत इस्तेमाल हो गया। तो वो मस्जिदों को जो पैसा देते थे, जो भी तनख्वाह इमाम साहब की वगैरह वगैरह, वो उनके लिए बोझ उठाना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने मस्जिदों को अंजुमन के हवाले कर दिया कि हर मस्जिद के साथ, हर जामे मस्जिद के साथ एक अंजुमन बनाई जाएगी, वो अंजुमन उसका ख़र्च उठाएगी। वो जागीरदार होंगे या कुछ जो भी होंगे, ज़िम्मेदार होंगे, वो मिलकर मस्जिद को चलाएँगे। उसके नतीजे में हिंदुस्तान में मस्जिदें प्राइवेटाइज़ हो गई। तो अब अंजुमन का मुकर्रर किया हुआ इमाम नमाज़ पढ़ाता था। पहले कौन पढ़ाता था? औरंगज़ेब का मुकर्रर किया हुआ इमाम, ठीक है। अब अंजुमन का, उसको अब छोटी जगह पे ले आइए, हर महल्ले ने मस्जिद बना ली, तो महल्ले के लोगों का मुकर्रर करदा इमाम जुम्मा पढ़ाता है, ठीक है। ये जुम्मा जो है, ये जुम्मा असल में नहीं है, लेकिन औरंगज़ेब के बाद से ये कानून हमारा हिंदुस्तान का है। तो अब हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान में जो जुमे का निज़ाम है, ये अभी तक सरकारी सरपरस्ती यही है उसको। पाकिस्तान में भी औकाफ़ तनख्वाहें देती है, डिस्ट्रिक्ट खतीब होते हैं जो मुकर्रर होते हैं हमारे यहाँ, फिर उनका एक बॉस होता है, वो भी खतीब होता है। तो जो सरकारी खिताबत का निज़ाम है वो हमारे यहाँ चलता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलता है। लेकिन असल मसला प्राइवेट मस्जिदों का है, जिसकी सरकार खतीब मुकर्रर नहीं करती। तो जो सरकार खतीब मुकर्रर करती है वहाँ जुम्मा तो बिल्कुल ठीक है, हो रहा है। जो प्राइवेट मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में भी जुम्मा हो रहा है, क्योंकि इसको रोका नहीं है हुकूमत ने। यानी हुकूमत ये ऐलान कर दे अगर आज कि जहाँ जहाँ मेरे अपने खतीब हुकूमत के, जिनको हुकूमत तनख्वाह देती है, वो जुम्मा पढ़ाते हैं, बस वही जुम्मा होगा, बाकी जगहों पर जुम्मा नहीं होगा, तो फिर आम प्राइवेट मस्जिदों में जुम्मा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत का हक़ है कि वो उस जुम्मे को जुम्मा करार दे कि ना करार दे। तो वहाँ फिर वो मस्जिदें बंद करनी पड़ेंगी या उनमें जुम्मा बंद करना पड़ेगा जिनमें सरकारी खतीब नहीं है। तो पाकिस्तान में दोनों जगह पे जुम्मा हो रहा है, प्राइवेट मस्जिदें, मसलकों की मस्जिदें, सब जगह जुम्मा हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। लेकिन अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि आज के बाद से सिर्फ सरकारी खतीबों का जुम्मा होगा, तो बाकी जुम्मे नहीं होंगे, फिर एहतियात करनी पड़ेगी, छोड़ने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में सबका जुम्मा हो रहा है इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। अलबत्ता गैर मुस्लिम मुल्कों का मसला है, वहाँ पाकिस्तानियों ने जाकर मस्जिदें बनाई और जुम्मे पढ़ाने शुरू कर दिए। ना अरबों ने सोचा, उन्होंने भी मस्जिदें बनाई और जुम्मे पढ़ाने शुरू कर दिए। ना मिस्रियों ने सोचा, वो अपने मुल्कों में निज़ाम और है, वहाँ निज़ाम और बन गया। चुनांचे वहाँ अब अरबों की मस्जिदें भी हैं जुम्मा पढ़ाने वाली, और मलेशियंस की भी हैं, पाकिस्तानियों की भी हैं, और अपने अपने इलाकों का दीन वहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो ये गलत हुआ है। वहाँ फिर जाकर एक सरकारी टाइप अंजुमन बननी चाहिए थी, जो जैसे इस्लामिक सेंटर बनते हैं उनके ज़ेर एहतमाम फिर जुम्मा होना चाहिए था, अगर करना ही था। तो मुझे अपने उस्ताद का फ़तवे से इत्तफ़ाक़ है, वो ये नहीं मानते कि वहाँ जुम्मा होना चाहिए, लेकिन वो जुम्मा पढ़ते हैं वहाँ की मस्जिदों में जाकर। तो यही असूल अपनाना चाहिए, जुम्मा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे।